پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط بنانے اور عوام کو پی ٹی آئی کے حق میں جمع کرنے پر اپوزیشن کا شکریہ۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان کی کرپشن بھول چکے ہیں، حالانکہ اگلا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ اشتعال انگیز سیاست سے گریز کرتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد میں اعلان کردہ جلسے منسوخ کر دیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی حکومت اور اپوزیشن سے اپیل۔ ہم شدت پسندی کی سیاست نہیں کرتے، جلسے عوامی رائے کا اظہار ہیں، اگر اپوزیشن پرم جلسہ کرے تو سہولت دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اپوزیشن ملک میں انتشار پھیلانے کی بجائے ہوش کے ناخن لے، ادارے محب وطن اور پاکستان کے ساتھ ہیں، بکنے والے عوام کی نظروں میں ذلیل ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید۔ حزب اختلاف اور کرپٹ مافیا روز اول سے ہی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اپوزیشن کی چیخو پکار اس کا ثبوت ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے وزیر اعظم کے انتخاب کے فوری بعد حزب اختلاف کے منفی رد عمل کی ویڈیو شیئر کر دی۔ Terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. It is marginalizing Muslim communities. We must address this issue. اسلامو فوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں آج اسلامو فوبیا کے خلاف دن منا رہے ہیں۔ اور صارفین کے حقوق کا تحفظ معاشی نظام کی ترقی کا ضامن۔ صارفین کے مسائل کے ازالے اور ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی کے لیے کنزیومر پروٹیکشن ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سمینہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، یہاں وقت ہوا ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا۔ کیبنٹ آر کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط بنانے اور ملک کے طول و عرض میں عوام کو پی ٹی آئی کے حق میں اکٹھا کرنے پر اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا۔ اس خطاب کے حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کریں کہ ہمارے نمائندے نوید اظہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید اظہر، بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں مزید کیا کہا؟
جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے خطاب کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ آلدو انٹرنیشنلی انفلیشن کا جو مسئلہ ہے اور لوگ آلو اور ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں سے متعلق بات کر رہے تھے، مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا کا کہ انہوں نے جو بات کی اور انہوں نے جس طرح سے ایک جگہ پہ اپنے مفادات کے لیے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگاتے رہے، جب وہ ایک جگہ پہ آئے تو انہوں نے میری قوم کو جگا دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو بھرپور طور پہ ایکٹیویٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی اس سکے کے مختلف رخ ہیں۔ جب یہ اکٹھے ہوئے کئی سال پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اپنے زمانے میں زرداری کو چور کہا اور ان کے اوپر کیسز بنائے، اسی طرح زرداری دور حکومت میں نواز شریف کے اوپر کیسز بنے، اور مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ نام دیا جو عوام ان کا پکارتی ہے، اور ان کے زمانے میں وہ بدعنوانی کے ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے ان تینوں کو اگر دیکھ لیا ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو میں نے سب سے پہلے 2 نوافل ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے تاریخ کے مختلف جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ سنائی۔ اس کے بعد انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی وہ ہیں جو ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک کی ترقی میں اپنا سب سے زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جتنی محنت کے ساتھ پیسہ کما کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، جب یہ کسی بڑے چور کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل اسی طرح دکھتا ہے، اور اپنے ملک کی محبت کے حوالے سے ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی ملک کے خارجہ پالیسی سے متعلق جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں، نہ برطانیہ اور نہ بھارت کے خلاف ہیں، وہ ان پالیسیوں کے خلاف ہیں جو وہ ملک اپناتے ہیں اور اس سے دوسرے جو نظریات ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا۔ نوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ترقی اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ سال ملک کی تاریخ میں 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ موجودہ دور میں ترسیلات زر میں 14.8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال برآمدات میں 7.5 ارب ڈالر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ہماری بہترین پالیسیوں سے آئی ٹی کی برآمدات میں 33% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ لیڈر ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان پر پورے پاکستان کو اعتماد ہے۔ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستانیوں کے دل وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمارا پولیٹیکل نیریٹو صرف ایک ہی ہے۔ ہمارا پولیٹیکل نیریٹو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی دنیا میں جس کونے کے اوپر ہو، جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو وہ سینہ تان کے کہے پاکستان سے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران خان سے پہلے پاکستان میں کسی لیڈر نے نہیں دیا۔ پاکستان میں ووٹ ڈالنا اوورسیز پاکستانیز کا حق ہے، اور یہ حق انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو دلائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو دلائے گی۔ اگر آپ نے اصل قومی سوچ کا اظہار دیکھنا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی کی سوچ ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے MNS کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے مشکل فیصلے لے کر معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت خود بھاری سبسڈی برداشت کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتوں کے دوران انہوں نے کہا کہ PTI حکومت نے ہمیشہ انصاف و قانون کی بالادستی اور غریب کی فلاح کے لیے کام کیا ہے۔ ہمارے دور میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا جس کو عوامی فلاح پر ہی خرچ کیا گیا۔ سرکاری اخراجات میں کمی لائی گئی تاکہ وہی پیسہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PTI کی مقبولیت کا اندازہ حالیہ جلسوں میں عوام کی بڑی تعداد میں شمولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا نے بین الاقوامی معیشت کو نقصان پہنچایا، تاہم ہماری حکومت کی پالیسیوں کو سراہا گیا۔ زراعت، تعمیرات، بڑی صنعتوں، برآمدات اور ترسیلات زر میں تاریخی اضافہ ہماری سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लिमान के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर तमाम अरकान पार्लिमान ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर सैफुल्ला अब्रू, अरकान कौमी असम्बली फ़हीम खान, अताउल्लाह, अरकान सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, अली जुनेजो, सैयद आफंदी, सैयदा सिदरा तैमूर और रियाज अहमद वफ़द में शामिल थे। वफाकी वज़ीर सैयद अली जैदी भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि मुल्क के वसी तर कौमी मफाद में ऐलान करदा जलसे मनसूख कर दें। अपने एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात किसी भी सियासी महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए इश्ताल अंगेज सियासत के रास्ते से गुरेज किया जाए और जमहूरियत और आइन की पासदारी की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा मुल्क की मफाद की सियासत की है और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले करने के साथ साथ हमेशा सुलह जो सियासत की हौसला अफजाई की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि चौधरी शुजात साहब राय शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हम शिद्दत पसंदी की सियासत नहीं करते, ना ही तसादुम पर यकीन रखते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है और अवाम की राय हमारे लिए मुकद्दम है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जमहूरियत में अवाम की राय असल फैसला है और जलसे इस राय के इजहार का अहम जरिया है। अगर अपोजिशन पुरम जलसा करना चाहती है तो इस जलसे को भी खुशामदीद करते हैं और हर तरह की सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अपोजिशन मुल्क में इंतशार फैलाने के बजाय होश के नाखून ले। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। इमरान खान के मकबूल जलसे हो रहे हैं, उन्हें ये जलसे पहले करने चाहिए थे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान जिम्मेदारी का सबूत दें, मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं। मुहिब वतन इदारे पाकिस्तान के साथ हैं, बिकने वाले हमेशा अवाम की नज़रों में जलील होंगे। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद करते हैं। बिलावल जरदारी, मरियम नवाज हमें फंडिंग करने वालों को आकर देख लें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि 3 माह में नून लीग पीपल्स पार्टी के केसेस के हवाले से एक भी इजलास नहीं हुआ। स्क्रूटनी कमेटी नून लीग पीपल्स पार्टी के केसेस की समाअत क्यों नहीं कर रही? उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करे। जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जाता है कि पीटीआई जो है उसने फॉरेन फंडिंग ली है, आज मैं अपने साथ फॉरेन फंडिंग के लोग भी साथ लेकर आया हूँ, जो जिनका ताल्लुक जो है वो किसी का जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई बरतानिया से है, कोई अमेरिका से है। जो मेरे दाएं बाएं लोग खड़े हैं, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं, ये उनके अहदेदारान भी हैं, जिन्होंने वहाँ हज़ारों की तादाद में पेइंग मेंबरशिप की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि एक दिन भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने तामीरी अपोजिशन नहीं की। करप्ट माफियाज रोज़े अव्वल से ही हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के फौरी बाद हिज़्ब इख्तिलाफ का मनफी रद्द-ए-अमल के हवाले से वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में कायदे-ईवान मुंतखब होने के फ़ौरन बाद पहला खिताब मुलाहिज़ा कीजिए। अपोजिशन की चीखों पुकार सुनिए। ये इंतखाब के फौरी बाद शोर कर रहे हैं कि हुकूमत नाहिल हो चुकी है। ये शोर कर रहे हैं कि एनआरओ दे दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा सच कर दिखाया है। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बाद उम्मत मुस्लिमा आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ जारी मज़ालिम की मज़म्मत करना है। मज़ीद तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा को इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक झंडे तले इकट्ठा कर लिया। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जमानी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान पूरी दुनिया की तवज्जो मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात की जानिब मबज़ूल कराई। Terrorism has nothing to do with any religion. This
Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders. This has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. It is marginalizing Muslim communities. We must address this issue. वज़ीर आज़म इमरान खान नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बने। Our Prophet, he is the ideal we all try to get to. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. We must be sensitive to what causes pain to other human beings. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इनकी कोशिशों को सराहते हुए पूरी दुनिया को आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी से बाज रहने का पैगाम दिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सरकारी अफसरान को आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए अपने दफातर के दरवाज़ों को हमेशा खुला रखना चाहिए और उन्हें चाहिए कि अपनी अना को अपने फ़राइज़ की राह में हायल ना होने दें। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ तरबियत का किरदार भी इंतहाई अहम है। मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले सिविल सर्वेंट से खिताब करते हुए कहा कि आप वो लोग हैं जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां निज़ाम कमज़ोर होता है वहां माशरे के ऐब नुमायां हो जाते हैं। आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कौम की आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। प्रायोरिटीज़ इन लाइफ जो है ना, उसके ऊपर अगर तुम नज़र रखोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें खुद भी तस्कीन और तसल्ली रहेगी। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बहुत बड़ा अचीवर बन जाए, है ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। ये जो कम्पिटिटिव माहौल है, इससे आदमी अब आप निकल जाएंगे, यानी इसके बावजूद अपनी तरक्की के लिए आप कंपटीशन करेंगे, मगर जनरली आप इससे निकल जाएंगे, आपने हासिल कर लिया। मगर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिटवीन पीपल वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग लिहाजा उस कंपटीशन की खातिर अपने किरदार के अंदर वो कैफियत बना लेते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ देह होती हैं। इस मौके पर तरबियती कोर्स के दौरान ट्रेनी ऑफिसर्स के गुजरे हुए लम्हात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरबियती कोर्स के शुरुका में असनाद तकसीम की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को गोल्ड मेडल्स और इनामात से भी नवाजा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फजलुर रहमान को 15 साल बाद इस्लामी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास हज़म नहीं हो रहा। पहले ही कहा था कि इनका असल एजेंडा इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। इसीलिए जब 23 मार्च को पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा, ये इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं। अपने ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा, हम फसादियों से निमटना जानते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इस्लामी ताउन तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। दुनिया भर के 57 मुस्लिम ममालिक इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान अली भट्टी। इस्लामी ताउन तंजीम की बुनियाद 1969 में एक चार्टर के जरिए रखी गई और इस तंजीम का सदर मकाम सऊदी अरब के शहर जद्दा में कायम हुआ। OIC अपने रुकन ममालिक समेत दुनिया भर के मुसलमानों को लाहक बाइस तशवीश मसाइल हल करने के लिए बैनुल अक़वामी मैकेनिज्म बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा का हर खसूसी इदारा, हुकूमतों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की शराकत दार है। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 47 इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। पाकिस्तान 1970, 1980, 1993 और 2007 में 4 इजलासों की मेजबानी कर चुका है। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल की अब तक 17 गैर मामूली इजलास हो चुके हैं। 1994 में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर OIC के राब्ता ग्रुप की तश्कील में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने 1997 में इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली समिट की मेजबानी की। पाकिस्तान ने OIC में इस्लामोफोबिया और इस्लामी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की। OIC के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए हर साल इजलास होता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, उर्दन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, अलजायर, चाड, मिस्र, यमन, सूडान, सोमालिया, फ़लस्तीन, मराकश, नाइजीरिया OIC के बुनियादी अरकान में शामिल हैं। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए अज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं।
آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ عوام نے اپوزیشن کی کال کو ملک میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ جمہوری اقدار کے منافی ہے. 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر OIC وزراء خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اپوزیشن اپنا احتجاج بعد میں بھی کر سکتی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا عدم اعتماد اب کامیاب نہیں ہوگا اور اب یہ عدم اعتماد کو چھوڑ کے اب یہ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. ان کو تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اپوزیشن کی طریقے عدم اعتماد، ڈی چونک کا جلسہ اور 23 مارچ کو ہونے والا لانگ مارچ ان کا پراپر طریقے سے فلاپ ہوگا. ان کو نہیں پتا کہ آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو خود گیم چینجر ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. ظلمان جو انتشار شروع کیا، انتشار پھیلانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. اس ملک میں یہ فساد لانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا قومی دن ہے یہ ایک، اور اس کو آپ جلسے جلوس کے نظر کر رہے ہیں. پاکستان سے پوری دنیا کو امیدیں ہیں، تو ہمیں OIC کی میٹنگ کے دوران ایسی کال میٹنگیں نہیں دینی چاہیے جو شرف پسند اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعوں کے لیے کال میٹنگ دینا. ہم پرامن قوم ہیں، ہمیں پرامن رہنا چاہیے. اپوزیشن کی طرف سے جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے ان کے ہر منصوبے کو ہر طرف سے ہرا دیا گیا ہے. پاکستان میں 15 سال بعد
اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 23 مارچ کو، جو پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے اس موقع پر جلسہ کی کال دے رکھی ہے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تمام جو سیاسی کرپٹ جماعتیں ہیں موجودہ گورنمنٹ کے خلاف اس وقت صف آرا ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی طور پر بھی پاکستانی سیاست کے لیے موزوں نہیں۔ جی 23 مارچ کا دن چونکہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے، اور اس دن قرارداد پیش ہوئی، پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی دن یہ میسج دینا پوری دنیا کو کہ یہاں پر ایجیٹیشن ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک بد نظمی کا ایک یہاں پہ ایک کیفیت ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو سیاستدان کو تو کم از کم اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ریکنسنسس کرنا چاہیے۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے بڑا خاص دن ہے۔ اس دن حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک کی بقا کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ نہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خوش قسمتی ہے OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس یوم پاکستان کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں 22 اور 23 دسمبر کو ہونے والے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے لیے 48 وزرائے خارجہ کی شرکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کے حوالے سے وزارت خارجہ میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس سے مسلم ممالک کے مابین اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر OIC نے بہت ٹھوس موقف اپنا رکھا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ کشمیر پر مشاہدہ رپورٹس اس اجلاس میں پیش کی جائیں۔ اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم مقرر کی ہے، یہ تھیم شراکت داری برائے اتحاد، امن و انصاف ہے۔ یہ اجلاس جو انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اس میں اس وقت تک 48 وزراء لیول کی پارٹیسپیشن کی کانفرمیشن آ چکی ہے۔ ہم چاہیں گے جو مختلف چیلنجز ہیں امہ دن سے دو چار ہے، اس پر بھی ہم آپس میں مشاورت کریں اور مل بیٹھ کر سوچ بچار کے ساتھ کوئی مستقبل کا راستہ تلاش کریں۔ وزیر خارجہ نے بھارتی میزائل کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کو خط لکھا ہے۔ خط کی کاپی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 مارچ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بات کی اور ان کی توجہ اس میزائل کی جانب مبذول کرائی کہ جو بھارت کی جانب سے پاکستان پر داغا گیا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت نے نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمانی سروسز میں نوجوانوں کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کے لیے حکومت نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ اس ملک کی پہچان بن سکتے ہیں، آپ اس ملک کو ایسا کام دے سکتے ہیں جیسا ڈاکٹر عبدالقدیر نے دیا۔ آپ اپنے لیے اپنا ٹارگٹ واضح کریں، یعنی اپنا ویژن کلیئر کریں، اپنا ویژن بنائیں کہ میں نے کیا بننا ہے، کلیئرٹی ہو آپ کو۔ اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹ ہے آپ اس کو مینیج کریں، ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول، ایک پلاننگ اس کے لیے بنا لیں، اور آپ دیکھیں گے آپ کی فیملی آپ کے اوپر فخر کرے گی، آپ کے لوگ آپ کے اوپر فخر کریں گے اور آپ کا ملک آپ کے اوپر فخر کرے گا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ نوجوان نسل کو معاشرے میں فلاحی کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جدید دنیا میں جعلی خبر اور غلط معلومات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ آپ کا فیک نیوز ہے۔ آزادی اظہار اور چیز ہوتی ہے، الزام لگانا اور ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق جو ہے یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور سچ کا ساتھ دینا اور جھوٹ کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغام پاکستان یہ ہے۔
सेमिनार से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि नौजवान नस्ल को जदीद तालीम के साथ तहकीक के शोबे में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, काबिल तकलीद पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR के प्रोमोज का सिलसिला जारी है। आयशा मुगल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरर हैं। इस्लामाबाद के मारूफ तालीमी इदारों में लेक्चर्स देने के अलावा अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए उनकी खिदमात काबिल तहसीन है। आयशा मुगल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरर हैं। आप तालीमी मैदान के अलावा हुकूमती सतह पर भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कानून साजी में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। आपकी ये जिद्दोजहद पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिशल राह है। हमें आप पर नाज है। कोयटा की मासूमा राजपूत ने न सिर्फ 2012 और 2014 में ओ लेवल्स और ए लेवल्स के इम्तहान में कामयाबी के झंडे गाड़े, बल्कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री भी मुकम्मल की। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत एंकोलॉजी में PhD की डिग्री के लिए भी मुंतखब हो चुकी हैं। कोयटा की मासूमा राजपूत एक होनहार तालिबा हैं। कैंसर बायोलॉजी में मास्टर्स के दौरान आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी कर चुकी हैं। इस वक्त आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के तहत ऑन्कोलॉजी में PhD की डिग्री के लिए भी मुंतखब हो चुकी हैं। हमें आप पर नाज है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली रुखसाना इजहार रिस्क ट्रस्ट की बानी है। ये ट्रस्ट लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के रेस्टोरेंट्स और होटल में बच जाने वाले खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करता है। रुखसाना इजहार के इस इक़दाम को कॉमनवेल्थ अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली रुखसाना इजहार रिस्क ट्रस्ट की बानी है। ये ट्रस्ट लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में बच जाने वाले खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करता है। रुखसाना इजहार को कॉमनवेल्थ अवार्ड 2021 से भी नवाजा गया है। हमें आप पर नाज है। 2019 में वर्ल्ड बैंक से नंबर 1 ब्लॉगर का अवार्ड हासिल करने वाले तनवीर नांडला का ताल्लुक मुल्तान से है। IT के मैदान में तनवीर 5000 से ज्यादा तलबा को डिजिटल मार्केटिंग की तरबियत दे चुके हैं। वर्ल्ड बैंक से नंबर 1 ब्लॉगर का तमगा हासिल करने वाले तनवीर नांडला का ताल्लुक मुल्तान से है। IT के मैदान में आप 5000 से ज्यादा तलबा को तरबियत दे चुके हैं। आपकी काविशों की बदौलत ये तलबा अब तक $105 मिलियन का ज़र्रे मुबादला पाकिस्तान में ला चुके हैं। आप हमारा कीमती असासा हैं। हमें आप पर नाज है। कोयटा के उस्ताद गुलाम अली ने सैफ गेम्स 2004 में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2007 में उन्होंने कोयटा के उस्ताद गुलाम अली ने सैफ गेम्स 2004 में गोल्ड मेडल हासिल किया और इनाम में हासिल होने वाली इस रकम से आपने कोयटा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया, जहां आज कई नौजवान मार्शल आर्ट्स के मैदान में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमें आप पर नाज है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त और हामिद यार हराज ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि PDM को कौमी मफादात का बिल्कुल ही एहसास नहीं है
अपोजिशन ने सियासी नापुख्तगी और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मौजूदा हालात में मनफी सियासत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े शहरों में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत रिकॉर्ड तरक्याती कामों की वजह से यहाँ के अवाम को सहूलत मुहैया कर रही है। अगर सिर्फ लोअर दीन की बात करें तो इस इलाके में करोड़ों के तरक्याती मंसूबे पाया तकमील को पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोअर दीन में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है, जिसमें चकदरा और तालाश के मकामात पर करोड़ों रुपए की लागत से बाईपास सड़कों की तामीर है। इन सड़कों पर तेजी से काम जारी है। इन सड़कों की तामीर से यहाँ घंटों ट्रैफिक जैम रहने का मसला हल हो जाएगा। यही वजह है कि मकामी आबादी हुकूमत के इस इकदाम से बहुत खुश है। मैदान और जंदोल में ग्रिड स्टेशनों की तामीर आखिरी मराहिल में है। इन ग्रिड स्टेशनों की तकमील से लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा, जबकि लोअर दीन में कोटो हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर भी काम आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि इस साल के आखिर तक यहाँ से एनर्जी का हुसूल यकीनी हो जाएगा। इसके अलावा स्कूलों की तामीर और अपग्रेडेशन और राबता पुलों का जाल बिछाया गया है। अलावा अजी हुकूमत ने लोअर दीन में खवातीन के लिए दारुल अमान की भी मंजूरी दी है। यहाँ के अवाम मौजूदा हुकूमत के तरक्याती मंसूबों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक का मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्की मुफाद में अहसन इक़दामात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया में डट कर कश्मीरियों की नुमाइंदगी की। मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीर का मजबूत मुकदमा लड़ सकता है। हमें मुल्क व कौम की मुफाद को मुकद्दम रखना चाहिए। जो मुल्क और कौम के निज़ाम को चलाने वाली बात हो वो करनी चाहिए, जो मुल्क और कौम के मफाद वाली बात हो वो करनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जो मुल्क और कौम के वक़ार की बात हो, जो इज़्ज़त और अहमियत की बात हो, उसमें हुकूमतों को रोल प्ले करना चाहिए, जिसमें मुझे खान साहब का रोल बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ऐसे स्टेप लिए हैं कि मुल्क माशी हालत में भी बेहतर हो रहा है और उसकी खारजा पॉलिसी बेहतर सिमत में चली गई है। ये जा रही है और चली गई है, इसमें फ़र्क है। कैबिनेट आर्ट से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।